آپ سب میڈیا کرمیوں کو ACB کشمیر کی طرف سے آداب ہے۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد آج صرف یہ اطلاع دینا ہے کہ ACB نے کل کی تاریخ میں رات دیر گئے 2 مقدمے درج کیے ہیں۔ ایک مقدمہ گپکار لینڈ تبادلے کے سلسلے میں درج کیا گیا۔ دوسرا مقدمہ ایک پولیس افسر کے خلاف آمدن سے زیادہ اثاثہ رکھنے کی پاداش میں درج کیا گیا۔ دونوں مقدموں کی جو کل دیر رات گئے ہم نے درج کیے ہوئے ہیں، ان کی تفصیل میں دوں گا۔ سب سے پہلے گپکار میں جو لینڈ تبادلہ ہوا ہے 2014-15 کی بات ہے۔ اس سے پہلے ایک پیچ آف لینڈ وہاں پہ تھا 5 کنال 15 مرلے کا، جو ایک پراپرٹی لینڈ تھا، لیکن اس لینڈ میں جو ٹائٹل تھا وہ ڈیفنس آرڈیننس کے تحت اس کی ٹیننسی تھی۔ وہاں پہ جو زمیندار تھا، اس زمیندار نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کر کے ایزمنٹ رائٹس کے لیے اپلائی کیا۔ ایزمنٹ رائٹس کے لیے جب اپلائی کیا گیا، اس کے بعد فائل بہت دیر تک بغیر ٹچ کیے ہوئے رہ گئی، اور بعد میں اس کو سبورٹ کر کے ایک اور پلان بنایا گیا، ایک اور منصوبہ بنایا گیا کہ اس جگہ پہ ایک کالونی بنائی جائے جہاں پہ ہمارے سینئر آفیشلز کے لیے رہائش گاہیں ہوں گے سیکیورٹی کی بیسس پہ۔ اب جب کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ کیس پروسیس کرتے گئے، اس کے کاغذات بنتے گئے، ہر وقت جب بھی پٹواری سے لے کر اوپر تحصیلدار تک کاغذ چلائے گئے، پروسیس کیے گئے، ان کاغذات میں مینشن کیا گیا تھا ہر جگہ پہ کہ یہ جو مجوزہ زمین تھی 5 کنال 15 مرلے کی پراپرٹی لینڈ، اس کی ٹیننسی ہماری آرمڈ فورسز کے پاس ہے، ڈیفنس اسٹیٹس کے پاس ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو نظر انداز کر کے اس فائل کو چلایا گیا اور وہاں حکومت سے اس کو منظوری دی گئی۔ یہ جو معاملہ ہائی کورٹ بھی چلا گیا، اور ہائی کورٹ میں ایک کمشنر اس کے تعینات کیا گیا۔ کمشنر نے رپورٹ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لینڈ ہے یہ فٹ ہے تبادلے کے لیے، ایکسچینج کے لیے۔ یہ جو 5 کنال 15 مرلے کی زمین ہے، اس کو ایک پرائزڈ لینڈ کے ساتھ، کسٹوڈین پیچ آف لینڈ کے ساتھ، ایویکیو لینڈ کے ساتھ تبادلے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کا مارکیٹ کا ویلیو بہت زیادہ تھا۔ اس طرح سے جب یہ منصوبہ یہ اپروو ہو گیا، کسٹوڈین جنرل نے اس کی اپروول دے دی، اس کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ نے اس کی اپروول دے دی، تو اس کے بعد یہ سارا پروسیس سٹارٹ کیا گیا۔ اس پروسیس میں ایزمنٹ رائٹس جو پہلے مالک مانگتا تھا، جو ایک لینڈ تھی 5 کنال 15 مرلے کی، وہ ایک لینڈ لاکڈ لینڈ تھی، اس میں ایزمنٹ رائٹس نہیں تھے، اس میں رستہ نہیں تھا، اور لو کاسٹ پیچ آف لینڈ تھا۔ بجائے اس کے اس کو ایزمنٹ رائٹ دیے جائیں گے، اسی بندے کو وہیں پہ دوسری جگہ پہ دوسری لینڈ، ایویکوی لینڈ دی گئی، جو کہ زیادہ مارکیٹ ویلیو رکھتی تھی، زیادہ قیمت رکھتی تھی۔ اس میں ریونیو آفیشلز، کسٹوڈین کے افسران اور باقی جو بینیفیشریز ہیں، ان سب نے ملی بھگت کر کے، ساز باز کر کے، کانسپریسی کر کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، کروڑوں کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو پیچ آف لینڈ تھا، اس کی انکوائری جب ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی ہوئی تھی، جس میں ایک بندہ شکایت کر رہا تھا کہ اس کی زمین جو ہے وہاں گپکار میں وہ 10 مرلے انکروچ کی گئی ہے۔ اسی کے دوران، مزید تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا، جب ہم نے تحقیقات گہرے انداز سے کی، اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو تبادلہ تھا یہ غیر قانونی تھا، اور اس میں سینئر افسران کو ڈارک میں رکھ کے، اندھیرے میں رکھ کے یہ ساری کارروائی کی گئی، اور باضابطہ حکومت سے اس کی منظوری لی گئی۔ اس میں مزید جب آگے چل کے ہم نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ تبادلہ غیر قانونی ہے، اس میں ہم نے ایک الیکٹرانک کے لیے جو ایک میکینزم ہوتا ہے، اس کو چیک کرانے کے لیے اس کو ہم نے کیا۔ اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو 5 کنال 15 مرلے کی زمین ہے، اس میں سے 17 مرلے کی زمین جو ہے وہ اس وقت بھی آرڈیننس کے قبضے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ایکسچینج آف لینڈ ہوئی ہے، وہ 17 کنال جو سرکار نے اس کے بدلے دیے ہیں، وہ بھی سرکار کا اس میں نقصان ہو گیا۔ اس میں
इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर ने कल शाम FIR नंबर 19/2025 दर्ज किया। वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 5(1)(51)(d) रेड विद 5(2) के तहत हमने दर्ज की। इसमें मुलजमान के तौर पर हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान को, कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अफसरान को और कुछ बेनिफिशियरीज़ और जो ब्रोकर्स इसमें थे उनको लाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो लैंड, जिसको हम स्कैम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन तबादला जो है, जो गैरकानूनी तौर पर अमल में लाया गया, इसमें कार्रवाई की गई। ये बहुत अरसे से हम इस पे काम कर रहे थे। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टोटल जो स्टेशंस वाला मैकेनिज़्म है, हमने एम्प्लॉय करके ये क्लियर कर दिया कि जो एक्चुअल लैंड का जो तबादले में इस्तेमाल हुई है उसका आधा पोर्शन अभी भी ऑर्डिनेंस के कब्ज़े में है। तो ये था पहले मुकदमे के सिलसिले में थोड़ा सा प्रेस ब्रीफिंग। दूसरा मुकदमा हमने 20/2025 कल शाम ही दर्ज किया एक सीनियर पुलिस अफसर के ख़िलाफ़। उसमें उसके ख़िलाफ़ हमने एक केस दर्ज किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(1)(d) के तहत, 13(1)(2) के तहत। उसमें उस के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा रखने की पादाश में FIR दर्ज की गई। वो जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं उसके ख़िलाफ़ हमने एक हमें माखज़ रिपोर्ट मौसूल हुई थी, एक सोर्स रिपोर्ट मौसूल हुई थी, जिसकी तहकीकात करके हमें पता चला कि उसने बहुत और बड़ी मकदार में आमदन से ज़्यादा असासे जमा किए थे, जिसमें करीबन 33 कनाल के करीब ज़मीन जो है उसने ख़रीदी हुई है और एक ही जगह पे उसने शाहपुरा वाथुरा बडगाम में करीबन 17 कनाल के करीब ज़मीन उसने एक्वायर की हुई है। उसके पास 2 मकानात हैं, एक नया है एक पुराना है। बैंक बैलेंसेस आलमोस्ट 50 लाख के करीब हमने पाए हैं और बहुत से अक़साम की व्हीकल्स हैं। इसके अलावा जो मुलज़िम मज़कूरा है उसने 40 लाख के करीब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किया हुआ है और फॉरेन ट्रैवल और पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम्स उसमें भी लाखों रुपया उसने डिपॉज़िट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसने बहुत बड़ी मकदार में असासे जमा किए हुए थे। इस पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ दूसरी भी वेरिफिकेशन जो है ना वो इस ब्यूरो में चल रही है। उस वेरिफिकेशन में इसका एक और पहलू भी सामने आ रहा है। वो पहलू ये है कि इसने गवर्नमेंट अकाउंट्स का जो है इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ तरीके से पैसे ईटने की कोशिश की हुई है, जिसमें उसके कुछ फैमिली मेम्बरान के अकाउंट्स भी आ रहे हैं। तो उस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जो उसने की है सरकारी जो अकाउंट्स के थ्रू, उसको हम देख रहे हैं और आगे उसकी में तहकीकात जारी है। Sir, I have a question. There are so many cases connected with a lot of agents who are involved in special such crimes. अगर देखा जाए डिपार्टमेंट के एंड से सर किस तरह की कार्रवाई हो रही है जो फेक एजेंट्स बन के समटाइम्स CID या ACP बन के लोगों को लूट रहे, as you have gone through the report, no doubt about it, but other side of the story there is huge hammer. सबसे बड़ी बात है इसमें पहले समझने की बात है कि ACB का मैंडेट क्या है। ACB का मैंडेट तब बनता है जब हमारे ख़िलाफ़ एक सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल होगी। एक आम स्कैमर जब आता है वो ACB जो यानी जो हमारा ब्यूरो है उसके दायरे इख्तियार में नहीं आता है। अगर सिंपली कहीं पे स्कैम होता है उसके लिए हमारी क्राइम ब्रांच पुलिस की है, वो केस रजिस्टर कर सकती है। सायोम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि दिवाली स्पेशल ऑफर, वो भी GST की दरों में कटौती होने के बाद। अब एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा 2,60,000 के बजाय मात्र 1,50,000 रुपए में, यानी 1,10,000 रुपए का बिग डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए।
हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।